Dear students, sum rule and difference rule. Theorem 4. If n and bn are two sequences of real numbers such that limit n equal to a and limit bn equal to b, then we have five conditions. Limit an plus bn equal to limit an plus limit bn, that's equal to a plus b, that's a sum rule. Then limit an minus bn equal to limit an minus limit bn equal to a minus b, difference rule. Next, product rule, limit an bn equal to limit an into limit bn. Constant multiple rule, that is limit c into an equal to c into limit an, where c is a real number. Next, quotient rule, limit an by bn equal to limit an divided by limit bn, that's equal to a by b, provided bn not equal to 0 for every n in n and b not equal to 0. So we consider the proof of first we have the sum rule. So in sum rule we have to prove that the limit of a sum equal to sum of their limits, limit an plus limit bn. We have given that an and bn are convergent sequences. So limit an and limit bn are exist. Suppose that limit an equal to a and limit bn equal to b. So by definition of convergence, we can say that for every epsilon greater than 0, there exist positive integers k1 and k2 such that k1 and k2 belongs to n such that modulus of an minus a less than epsilon by 2 for every n greater than or equal to k1 and modulus of bn minus b less than epsilon by 2 for every n greater than or equal to k2. Now we take k equal to maximum of k1 and k2. So the first result is true for every n greater than or equal to k1. Second one is true for every n greater than or equal to k2. So these two results are true for every n greater than or equal to k also, because k is a number which is maximum of k1 and k2. So we can write modulus of an plus bn minus of a plus b. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എ പ്ലസ് ബി ആണ് എന്നാണ്. സോ എക്സ് എന്നിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ആണ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആണ് എന്ന് കാണിക്കാറ്. സോ ഇവിടെ അതുപോലെ എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എ പ്ലസ് ബി ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ പ്ലസ് ബി എൻ മൈനസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി എന്നെടുത്തു. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു, അതിനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ എ എൻ മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി എൻ മൈനസ് ബി എന്നെഴുതാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻഈക്വാലിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുക. വി ഗെറ്റ് മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ മൈനസ് എ പ്ലസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ബി എൻ മൈനസ് ബി. സോ വി നോ ദാറ്റ് mod a n minus a is less than epsilon by 2 and mod b n minus b is less than epsilon by 2. So we substitute that values epsilon by 2 plus epsilon by 2 for every n greater than or equal to k1 നും k2 നും രണ്ടിനും കൂടെ ഉള്ള മാക്സിമം നമ്മളെടുത്തു k. So epsilon by 2 plus epsilon by 2 equal to epsilon. That is we can conclude that for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer k such that modulus of a n plus b n minus of a plus b less than epsilon for every n greater than or equal to k. That means by definition limit a n plus b n equal to a plus b. Next we have the difference rule, that is limit a n minus b n equal to limit a n minus limit b n, that is a minus b. We have to prove this result. For this we take the same condition, that is we have mod a n minus a less than epsilon by 2 and mod b n minus b less than epsilon by 2.
and k equal to maximum of k1 and k2. So we take modulus of an minus bn minus of a minus b. നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ മോഡുലസ് എടുക്കുക. മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ മൈനസ് ബി എൻ മൈനസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി. വി ഹാവ് ടു റീഅറേഞ്ച് ദിസ് ആസ് എ എൻ മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ബി എൻ. So applying triangle inequality, we get modulus of a n minus a plus mod b minus bn. So b minus bn നെ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചെഴുതാം, കാരണം മോഡുലസ് ആണ്. മോഡുലസ് ഓഫ് ബി മൈനസ് ബി എൻ എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ മോഡുലസ് ഓഫ് ബി മൈനസ് ബി എൻ എന്ന് പറയുന്നതും മോഡുലസ് ഓഫ് ബി എൻ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ്, മോഡുലസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. സോ വി ഗെറ്റ് മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ മൈനസ് ബി എൻ മൈനസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി less than or equal to mod a n minus a plus mod b n minus b. Okay, so this is less than epsilon by 2 and this is also less than epsilon by 2 equal to epsilon for every n greater than or equal to k, which is maximum of k1 and k2. So we can conclude for every epsilon greater than 0 there exists a natural number k such that modulus of a n minus b n minus of a minus b less than epsilon for every n greater than or equal to k. That is by definition limit a n minus b n equal to a minus b. That is the difference rule. ഇനി ഈ റിസൾട്ട് ഇതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ, അതായത് രണ്ട് സീക്വൻസുകൾ കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവയുടെ സമ്മും ഡിഫറൻസും കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. ഇനി അതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ്, അതായത് സമ്മ് കൺവേർജൻ്റ് ആണ്, ദെൻ സീക്വൻസ് കൺവേർജൻ്റ് ആവുമോ എന്നുള്ളതാണ് കോൺവേഴ്സ് വരിക. സീക്വൻസുകൾ കൺവേർജൻ്റ് ആയാൽ സമ്മ് കൺവേർജൻ്റ് ആണ്, തിരിച്ച് സമ്മ് കൺവേർജൻ്റ് ആയി എന്ന് വെച്ച് സീക്വൻസുകൾ കൺവേർജൻ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് എ എൻ എന്നുള്ളത് -1 ഓൾ റൈസ് ടു എൻ എന്നുള്ള ഓസിലേറ്റിംഗ് സീക്വൻസ് എടുക്കാം. അതേപോലെ ബി എൻ എന്നുള്ളത് -1 ഓൾ റൈസ് ടു n+1, അതും ഓസിലേറ്റിംഗ് സീക്വൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ എ എൻ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് -1 1 -1 1 അങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസ് കിട്ടും. ബി എൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ബി എന്നിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്നിന് 1 കൊടുത്താൽ -1 റൈസ് ടു 2 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ 1 എന്ന് കിട്ടും, 1 -1 1 -1 എന്ന് കിട്ടും. സെയിം ടേംസ് ആണ് രണ്ടിലും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓർഡർ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എ എൻ -1 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, ബി എൻ 1ലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ എ എൻ പ്ലസ് ബി എൻ എന്ത് കിട്ടും? എ എൻ പ്ലസ് ബി എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് അത് -1ഉം 1ഉം ആഡ് ചെയ്താൽ 0, 1ഉം -1ഉം ആഡ് ചെയ്താൽ 0. സോ അത് കിട്ടുക 0 0 0 എന്നുള്ള 0 സീക്വൻസ് ആണ്. സോ സമ്മ് എവിടേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും? എ എൻ പ്ലസ് ബി എൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ്, 0 എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ്, അത് 0യിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സമ്മ് ഇവിടെ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം എ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് -1 ഓൾ റൈസ് ടു എൻ അതൊരു കൺവേർജിങ് സീക്വൻസ് അല്ല, ഓസിലേറ്റിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ ബി എന്നും എന്താണ്? ഓസിലേറ്റിംഗ് സീക്വൻസ് ആണ്. സോ ഇവിടെ സമ്മ് കൺവേർജ് ചെയ്തു, പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? കൺവേർജിങ്ങും അല്ല ഡൈവേർജിങ്ങും അല്ല, ഓസിലേറ്റിംഗ് സീക്വൻസുകളാണ്. അപ്പോൾ ആ തിയറത്തിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ട്രൂ ആവണമെന്നില്ല. സമ്മ് കൺവേർജ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് അതിലുള്ള ആ സമ്മിലുള്ള സീക്വൻസുകൾ കൺവേർജ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. അതുപോലെ ഈ റിസൾട്ട് സം റൂളും ഡിഫറൻസ് റൂളും നമുക്ക് ജനറലി പറയാൻ പറ്റും. അതായത് രണ്ട് സമ്മിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിസൾട്ട് പറഞ്ഞത്, ലിമിറ്റ് എ എൻ പ്ലസ് ബി എൻ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എ എൻ പ്ലസ് ലിമിറ്റ് ബി എൻ. ഇനി നമ്മൾ ഒരു എ എൻ പ്ലസ് ബി എൻ പ്ലസ് സി എൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര സെഡ് എൻ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതും നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം? ലിമിറ്റ് എ എൻ പ്ലസ് ലിമിറ്റ് ബി എൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ലിമിറ്റ് സെഡ് എൻ എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എ എൻ മൈനസ് ലിമിറ്റ് ബി എൻ മൈനസ് എക്സെട്ര മൈനസ് ലിമിറ്റ് സെഡ് എൻ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ജനറലി ഈ റിസൾട്ട് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സീക്വൻസിനും
സം റൂളും ഡിഫറൻസ് റൂളും ട്രൂ ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.